इबादत तो बिना शहादत नहीं, अंदर दी बंदगी तो बिना कुर्बानी नहीं। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह बकाला साहब ने ते धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्ची सरकार ने दिल्ली दी धरती ते बंगला साहब अपने पंज भूतक शरीर नूं संकोचन लगे। ते उस वेले एक गुरु घर दे अनन सेवक सन, ओदा नाम सी दीवान दरगाह मल। धन गुरु हरकृष्ण साहब दे चरनां विच आया, हथ जोड़ के पुछया, सच्चे पातशाह ये की लीला की खेड़ वरतान लगे हो? आप जी तो बाद ये सिख संगत गिदे चरनां विच बैठेगी, किस तो प्यार मिलेगा गुरु नानक जी दा? ते सिख विद्वान कहिंदे ने कि धन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने उस वेले गुरगद्दी दी रस्म अदा करन दी जो समग्री सी वो मंगाई ते आपने मंजे ते लेटिया होया 3 वारी अपने सज्जे हथ नाल ओदी परिक्रमा कीती। उस दी सज्जे हथ नाल परिक्रमा करके नाल ये शब्द कह दिते, बाबा बसे ग्राम बकाले। ऐसा ऐसा शब्द कह, बाबा बसे ग्राम बकाले, बन गुर संगत सकल संभाले। कि साडे बाबा जी बकाले दी धरती ते रहिंदे ने, गुरु जोत उन्हां विच चली गई है। अज तो बाद वो गुरु बन के संगत दी संभाल करनगे। दीवान दरगाह मल ने ये पुछण दी युरत कर लई, महाराज केड़े बाबा? हजूर ने क्या सिख आप ढूंढ लैणगे। धन गुरु तेग बहादुर बकाले साहब दी धरती ते विराजमान ने। गुरु हरकृष्ण साहब ने बख्शिश कर दी बाबा बकाला। ते इधर जदों बाबा बकाला शब्द पंजाब दे मसंदां नूं पता लगा, धीर मलियां नूं पता लगा, ਜਿਹੜੇ होर कई सोढी परिवार नाल संबंध सन उन्हां नूं पता लगा, सारे अपने अपने मंजे लैके बकाले दी धरती ते आ गए। दुकानां लग गईयां, हर बंदा कहे मैनू गुरु हरकृष्ण साहब मैनू जोत दे गए ने, हर कोई कहे मैनू जोत दे गए ने। ते सब तो वड्डा दावेदार सी धीर मल। वो तां दावेदार सी क्यों? एक तां वो धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह उन्हां दा ताया लगदा सी, गुरु हर राय साहब तो वड्डा है धीर मल। दूसरा बाबा गुरदित्ता जी दा वड्डा पुत्र है धीर मल। तीजी गल कि ओहदे कोल गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप सी। सब तो वड्डा दावेदार ओ सी कि मेरे कोल गुरु ग्रंथ साहब दा स्वरूप है, ये गुरु जोत मेरे अंदर प्रवेश कर गई है। हुण सिख संगत बकाले दी धरती नूं आई ते इत्थे मंजियां ला के बैठे ने। हर एक मसंद अपने अपने मंजीदार वाल खिंच के ले जाता है। संगत विचारी हैरान हो गई कि गुरु तां दाता है, ये तां मंगतियां दी तरह अगे दौड़दे पए ने। संगत नूं कोई राह ना लभ्या। इसे समय दे दरम्यान 3 सिख आए जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर जी नूं मक्खण शाह दे आउण तो पहलां ही गुरियाई दा तिलक दे दिता सी। मैं वो इतिहास विचों तिन्हां दे नां जरूर सांझे करने चाहना। एक तां दीवान दरगाह मल है जिहड़ा दिल्ली तो गुरु जी की बख्शिश लैके बकाले नूं तुरिया। दूसरा अमृतसर दा एक अनन सिख सी, शायद आपने नाम सुनिया होवे, भाई गड़िया जी। ये गुरु अर्जुन देव दे सिख होए ने। गुरु हरगोबिंद साहब ने भाई गड़िए नूं बहुत प्यार किया। ये पुरातन सिख सी। भाई गड़िया जी बाबे बकाले आए ने। ते तीसरे ने बाबा बुढ़ा साहब जी दे पड़पोते भाई गुरदित्ता जी, बाबा बुढ़ा साहब दी अंश बंश विचों। दीवान दरगाह मल दिल्ली तो आए, भाई गड़िया जी अमृतसर तो आए, ते गुरु अमरदास जी दी अंश बंश विचों उन्हां दे भल्लियां दी कुल विचों आए ने बाबा द्वारका दास जी। ये 4 सज्जन ਜਿਹੜੇ उस वेले सिक्खी दे थंम कहे जा सकते सन, गुरसिੱਖੀ कमाण वाले। इन्हां तिन्नां नूं तां माता नानकी जी ने बुलाया, भाई गड़िया जी नूं बुलाया, अमृतसर पत्रका भेज के बाबा द्वारका दास जी नूं बुलाया गोइंदवाल साहब की धरती तो, ते भाई गुरदित्ते नूं बाबे बुढ़े की अंश बंश विचों उन्हां नूं रमदास की धरती तो बुलाया। इस करके कि आओ देखो गुरु नानक दी जोत
ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪੋ ਤਾਪੀ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਆਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਵਿਆਕੁਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਹਾਰਾ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ, ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੀਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਮਲ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਗਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਪੈਣ ਤੇ ਭਵਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਵਾ ਬਲ ਪਏ ਸਹੀ, ਪਤੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ, ਦੀਵੇ ਬਲ ਪੈਣ ਤੇ ਪਤੰਗੇ ਬਿਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਿਹਾ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੂਰਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ, ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 500 ਫੌਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰਸਤ ਧੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਦੋ ਭਾਵ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਸਕੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਲਾਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਮਲਾਹ ਕਿਹੜਾ? ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਜਪ ਕੋ ਪੜਾ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਕੀਆ ਧਿਆਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਜਪ ਕੋ ਪੜਾ ਪੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਕੀਓ ਧਿਆਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਡੱਕੋ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖੀ ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਕ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਬੇੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਂਦੇ ਨੇ,
ਕਦੀ ਪੁੱਛੋ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖ ਹੈ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖ ਹੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ? ਜੈ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰੱਖ ਹੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਹ ਜਹ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੇ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਠਾकुर ਪੈ ਸੇਵਕ ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ, ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ, ਜਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਨੇਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਖੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਐਸਾ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾ ਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਖੈ ਸਮੀਆਂ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕਹੋ ਕਾਂ ਕੀ ਕਮੀਆਂ। ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਲਾਗੀ, ਦੁਖ ਦਰਦ ਭ੍ਰਮ ਤਾਂ ਕਾ ਭਾਗੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਰਸ ਹਰ ਰਸ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨ ਰਸ ਨਾ ਹੀ ਲਪਟਾਇਓ। ਜਾਂ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੇ, ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਲੈ ਆਵੇ ਤਲੇ। ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਏਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਇੱਕ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ, ਲੋਕ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣ ਚਿਣ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜੜੇ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੈਟ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਲਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮੋਤੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਪਰ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੋਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪਣ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਘਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਤੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਉਸ ਰਹੇ, ਰਤਨੀ ਤਾਂ ਖੋਹ ਜੜਾਓ। ਕਸਤੂਰ ਕੁੰਗੂ ਅਗਰ ਚੰਦਨ, ਲੀਪ ਆਵੇ ਚਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੀ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਮਤ ਦੇਖ ਭੂਲਾਂ ਵਿਸਰੈ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਪਾਰ ਲਾਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਪਾੜ ਲਾਏ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਲਈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨੀਚਰ ਬਾਜੈ, ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸ਼ਵਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਸੇਤੀ ਦੇਹੋਂ ਗਿਆ, ਸੂਲਾਂ ਸੇਤੀ ਰਾਤ, ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੈ ਪਾਤਨੀ ਬੇੜਾ, ਕੱਪਰਵਾ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਚਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹਿ, ਕੰਦੀ ਕੇਰਾ ਖੇਤ, ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਪਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਪਾਤਨ ਰਹੇ ਸੁਚੇਤ। ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੇੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਵੀ ਸੜ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਇਹ ਵੇ ਬੇੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਣਾ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੇੜਾ ਭਟਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੇੜੇ ਭਟਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੇ ਮਿਲ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਸਿਮਰ ਮਨਾ RAM ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ,
बस रहे हिरदे गुरु चरण प्यारे, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना। कह लगे बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया। अगन सागर बूढ़त संसारा, पर जिन्हों गुरु तेग बहादुर मोढ़ा दे देना, जिदी बाह पकड़ लै नानक बाह पकड़ सतगुर निस्तारा। जिन्हां दे जीवन दे बेड़े किनारे लगे वो तां शुक्र विच आके कहंदे ने गुरपुर है मेरी राख लई। मेरे सच्चे पातशाह तू बेड़ा किनारे ला दिता जिंदगी दा, गुरपुर है मेरी राख लई। अमृत नाम हृदय में दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। निवरे दूत दुष्ट बहराई, गुरपुरे का जपया जाप। कहाँ करे कोई बिचारा, प्रभ मेरे का बड़ प्रताप। सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रख मन माही। कह लगे ताकि शरण नानक दास परयो, जाते ऊपर को नाही। गुरु बेड़े किनारे लांदे। गुरमुखो एक पदा आप नाल साझा मैं जरूर करना चाहना। देखो तुसी सुखमनी साहिब दा पाठ करदे हो ना, ते गुरु जी दी किरपा करन दे तरीके ने। गुरु जी ने एक बचन कहा है कि सतगुर सिख की करै प्रतपाल। अगला बचन सेवक को गुर सदा दयाल। अर्थ स्पष्ट हो जाते। सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै। भैड़ी मैल ला दी। गुरु जी ने बेड़ा किनारे लगना है, क्योंकि जे बाहर दे बेड़े किनारे लग गए, जिंदगी का बेड़ा डुब गया तो की करांगे बाहर दे बेड़िया नूं। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी खर नाम उचरै। सतगुर सिख कै बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते खाटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वडभागी है। हुण अगलियां तुकां वल ध्यान दिया जे। सतगुर सिख का हालत हालत दे बेड़े भी किनारे लांदा है, ते जदों किते पलत परलोक विच तुरीए ते उदों आत्मा दे बेड़े भी किनारे लांदा है। सतगुर सिख का हालत पलत सवारें, ते अगली तो के नानक सतगुर सिख को जी नाल। मैं कई बारी बेनती करना हुआ, शरीर नाल सांभण वाले बड़े जे। बचपन सी ते शरीर नूं मां बाप ने सांभ लिया, जवानी आई शरीर नूं आप सांभिया, बुढ़ेपा आया पुत्र धियां सांभ लैणगे, मौत हो गई ते भरा शरीर नूं चुक के मोढियां ते शमशान घाट विच लै जाणगे। शरीर नूं सांभण वाले अनेकां मिलदे जे, जिंद नूं सांभण वाला केवल पूरा गुरु है। जिंद नाल केवल गुरु ही तुरदा है। साहब कहन लगे सतगुर सिख का हालत पलत सवार है, नानक सतगुर सिख को जी नाल समारे। सिख दा बेड़ा किनारे लग गया। दिल्ली दी धरती ते भाई मक्खण शाह गया, पुछया गुरु नानक साहब दी जोत, ते उत्तर मिलिया कि गुरु हरकृष्ण साहब प्रभुर प्याना कर गए। ते हुण कौन? कहन लगे बाबा बकाला कह गए। मक्खण शाह अपने पुत्र लाल चंद नूं ते नंद लाल दो पुत्रां नूं, अपनी घर वाली नूं ते 500 अपना सिपाही लैके फौजी लैके दिल्ली दी धरती तो बाबा बकाला साहब गया। जदों मक्खण शाह दा आउणा सुनिया ते मसंदा नूं चाह चढ़ गया कि रुपये वाला आया है। हर कोई मसंद कह मैं गुरु खां, हर कोई सोढ़ी कह गुरु जोत मेरे कोल है। मसंद अगे मक्खण शाह नूं लैण गए। मन ने क्या मना, गुरु नानक साहब दा घर तां बेपरवाहां दा घर है, बेमुथाजां दा घर है, ये तां मंगते बने बैठे ने। मन ने क्या कोई ना कोई हेरा फेरी है। भावना सी गुरु अंदर दियां जानदा है ते जरूर कृपा करेगा, असली गुरु जरूर लभेगा। दो दो मोहरां रख के चला गया ते मन ने क्या मना, जिसने बेड़ा किनारे लाया है दसवंध दी माया भी उन्हें अपने आप ही लै लैनी है। जिस कोल गया हर एक ने सरोपा दिता, हर एक ने ओदी सिफत दे गीत गाए। धीर मल ने भी बड़ी सिफत की, सरोपा दिता। मन उदास हो गया मना कि गुरु हरकृष्ण साहब दा बचन झूठा नहीं हो सकता। सूरज ठंडा हो सकता है, चंद्रमा तप सकता है, हवा रुक सकती है, समुंदर सुक सकता है, पहाड़ खंभ ला के उड़ सकता है,
पर मेरे गुरु हरकृष्ण साहब का बचन कदी भी झूठा नहीं हो सकता। गुरु इत्थे ही कहे, सवेर तो शाम तक हर एक नूं मिलिया उदासी। इत्थे गुरु तेग बहादुर जी ने कहा सी कि जेड़ा सानू प्रगट करन दा यतन करेगा उसका मुख काला किया जाएगा। ये इतिहास दे मैं बचन कर रहा सांझे, क्योंकि तवारीख दे पन्नियां विच शब्द ने ते इहदा भाव ये वे कि गुरु समरथ नूं सिख भावें मुख ते कालख भी लानी पए, वो मुख काला करके भी दंबियां तो सुचेत करके पूरे गुरु नूं प्रगट करदा है। हजूर ने क्या साडी गल नहीं किसी कोल करनी। उधर सूरज का ढलदा वेला होया, इधर मक्खन शाह उदास है कि पूरा नहीं लभा। तुरिया जांदा है अपने डेरे नूं ते पुछदा है कि होर भी कोई है। ते एक बालक ने शब्द कहा सी, कहन लगा इत्थे एक सोढ़ी है जिन्हों लोग तेगा कमला कहिंदे ने। सच जाणियो कि गुरु तेग बहादुर जी की इबादत उन्हां दी बंदगी कमले लोकां नूं की पता, क्योंकि कमलियां नूं कमला ही दिसदा पिया है। कहन लगे कि तेगा कमला है। पुछया कित्थे? कहंदे ने वो किसे नूं मिलदा नहीं। कित्थे रहिंदे ने? कहंदे ने अपने घर विच बैठे ने, कदी कदी शाम नूं बाहर निकलदे ने। कहन लगा है कौन? ते उत्तर मिलिया गुरु हरगोबिंद साहिब दे सब तो छोटे पुत्र ने। मक्खन शाह दा मन चाह विच भी आ गया कि किते बाबा यही ना होवे जिहड़ा बकाले बैठा है। लैके अपने सिपाही लाम लश्कर जदों तुरिया ते गुरु तेग बहादुर जी दे कोल भाई गड़िया जी बैठे सन। सच्चे पातशाह कहन लगे भाई गड़िया नेत्र खोले। खजूर नेत्र बंद रखते सन, अखां नहीं सन खोलते। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੇਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਵਣਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਕੌਣ ਹੈ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਕਈ ਮਸੰਦ ਰੋਕਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈ ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ गुरु साहब ने अपने मोढे नूं थोड़ा जिहा हथ लाया। गुरु समर्थ है। कहन लगे मक्खन शाह तुरिया हुंदा है ते भाई गड़िया जी उहनूं रोक दे। ते महाराज क्यों? कहन लगे उहनूं इन्नी गल दस दे, गुरु कर आउण दी अकल सिख लै। गुरु कर निमाणे बन के आईदा, फौजां लैके गुरु दरबार विच नहीं आईदा। इन्ना लाम लश्कर लैके तुरिया हुंदा है, ये की लैण आया गुरु दर तों। भाई गड़िया जी गए, भाई मक्खन शाह नूं रोक के कहन लगे मक्खन शाह रुक जा। पुछया क्यों? मन च आया शायद ये भी मसंदां दी तरह कहन आया होना है कि गुरु दी उस्तत दे शब्द। कहन लगे गुरु तेग बहादुर जी ने बचन कीता है कि इन्ना लाम लश्कर लैके नहीं मत्थे टेकण आईदा, ताकत दा प्रगटावा नहीं करीदा। देख तू इन्नी फौज लैके चढ़िया होना, समझ लै गुरु घर विच उन्हां नूं दातां मिलदियां ने जिहड़े अंदर नीवें करके आउंदे। मक्खन शाह बैराग विच आ गया पूरिया, यही तां तेरी निशानी है। अधूरे तां मंगते बन बन के मेरे तो पैसे मंगदे सन ते पूरे ने रोक के कह दिता मक्खन शाह झुके कोई खिरदियां विच दातां पैंदियां ने, टिब्बे बन के आइए ते खाली रह जाईदा है। कहंदे ने चरना दा जोड़ा लाया, बैराग विच आया, पर कहंदे ने बंदा दुध दा सड़िया लस्सी नूं भी फूक मारदा है। मन च आया मना कि चल तू भी दो मोहरां ओही अगे रख, पंज कोई कहंदा कोई दो कहंदा, समर्थ होवेगा किरपा करेगा। कहंदे ने जदों मक्खन शाह गया इकल्ला, गुरु तेग बहादुर जी दे दर्शनां दी झाल ही नहीं चल सकिया, क्योंकि समर्थ गुरु दे जुड़े हुए अंदर दे दर्शनां दी झाल चलनी कोई छोटी जी बात नहीं। चरण पकड़े, दो मोहरां रख दित्तियां। गुरु तेग बहादुर जी ने मूंड पलोसिया, सिर ते हथ रखिया ते सिख इतिहास कहंदा है इक्को दम अपने मोढे तो चादर परा कीती, इन्ना किल खुबिया ते ओ जख्म सी जिहड़ा खरा हुंदा पिया। आवाज़ दित्ती ते शब्द कह सिखा डुबदी नाम तुम हम दीनी कंडे लगाए। सिखा डुबदी नाव तुम हम दीनी कंडे लगाए,
कंधे घासी मोए भरी। आ देख मेरे कंधे दे उत्ते जख्म होया, मैं तेरे बेड़े गुरु नानक तेरे बेड़े नहीं डुबन दिते। कंधे घासी मोए लगे, क्यों राखो तन चुराए। क्यों तू रुपया गुरु का दसवंध लुकाना पिया। देखा साडे मोढे ते जदों निशान देखिया, चुफाल डिग पिया गुरु तेग बहादुर दे चरनां विच। हे सच्चे पातशाह, उदन समुंदर विच बेड़े किनारे लाए नहीं, अज जिंदगी दा बेड़ा फिर डोलदा पिया सी। पूरा कौन है, अज बचना दा मोढा ला के अंदर दा बेड़े किनारे ला दिते। हजूर ने क्या खामोश हो जा, रौला नहीं पाना, इत्थे पखंड दा बोल बाला है। भाई मक्खन शाह उन्हें जदों सुनिया, इतिहास दे पन्ने कहंदे ने कि जदों पता लगा जिहड़ा प्रगट करेगा ਉਹਦੇ मुख ते कालख है, कहंदे ने पकड़ी कालख सच्चे पातशाह, मैनू ये भी स्वीकार है। देख किन्ने कु सिख विचारे भुल गए ने, पूरा नहीं लभदा पिया, अधूरिया कच्चियां दे कोल डिगे बैठे ने। चढ़िया कोठे ते पल्लू फेर के कहा कि गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। उच्चे चढ़ के करी पुकार, गुर मिलियो है सिरजनहार। उच्चा चढ़ के क्या समरथ गुरु लभ गया, गुरु लादो रे। ते कवि संतोख सिंह ने गुर प्रताप सूरज विच क्या शब्द कह, भुलिए सिखे सुनो दे कान, गुर लादो है मैद महान। आओ मैनू समरथ गुरु लभै। गुरमुखो भाई मक्खन शाह वर्गे चाहिए ने, जेड़े अज भी फल्लू फेर के कहन कि भुलियो होयो कि गुरु ग्रंथ साहिब तो वड्डा सिख ली होर कोई थां नहीं जे। ये समरथ गुरु है जेड़ा रहमतां वरतांदा है। भुलिए सिखे सुनो दे कान, गुर लादो है मैद मकान। मक्खन शाह दी खुशी दा कोई पारावार नहीं सी। थले उतरिया, धीरमल नूं पता लग गया गुरु तेग बहादुर प्रगट होए ने। धीरमल नूं पता लगा, मक्खन शाह गुरु जी दी दुहाई दे के अपने डेरे नूं तुरिया जांदा है। ते धीरमल एदा मसंद सी छियां। जदों इक्को दम संगत आई, गुरु जी दे चरनां विच पिटावां दे ढेर लग गए। छीए मसंद ने क्या धीरमल बाजी चली गई। कहंदा हुण की कीता जाए। कहंदा शाम दे वेले गुरु तेग बहादुर बाहर निकलदे ने। कुछ सज्जन कहंदे ने ये दूजे दिन दी घटना है जिदन प्रगट कीता। खैर मुकदी गल की गुरु तेग बहादुर बाहर निकलदे ने घोड़ी ते। छियां मसंद कहंदा एक काम कर लै, अज एक गोली इहदे मत्थे विच मार दे, इहदी मौत हो गई। परत के गुरु गद्दी दा दावेदार किसी ने बनना ही नहीं। इतिहास है कि गुरु तेग बहादुर दी चुप विच जीवन है। हजूर तुरे ने, धीरमल ने कुछ कहंदे ने पहला थोड़ा जिहा रोकिया, पर छीए मसंद ने अपनियां गल्लां विच लैके आओ मेरी सच्ची सरकार आई तुरी आउंदी ए। पिछे अज सिख संगतां ने गुरु तेग बहादुर जी दे सीने वाले पासे, सतगुरु दे चेहरे वाले पासे निशाना बनाया ते छीए मसंद ने गोली चलाई ते घोड़ी तरबक गई। तरबक के रुक गई, निशाना खाली चला गया। गुरु तेग बहादुर जी ने दूरों देखा कि धीरमल छीए मसंद कोल खलोता है ते तीन बचन कह लगे, धीरमल वाहिगुरु तेरा भला करे। दूजा बचन क्या, धीरमल अंदर दी अग नहीं बुझदी नाम तो बिना, परमात्मा मेहर करे तेरे अंदर नूं शांति दे। वो गोली चलांदा। तीजा फिर बचन क्या कि धीरमल परमात्मा मेहर करे तेनू माया दे छल छिद्र तो बचाए। वो गोली चलाए ते गुरु तेग बहादुर जी ने शब्द कहे, भले धीरमल भले जी, भले धीरमल धीर। धीरमल परमात्मा तेरा भला करे, धीरमल वाहिगुरु तेनू शांति दे। गुरमुखो गुरमत दा एक असूल है, जे एक बंदा अग भी सड़दा पिया ओदे अग दी चिंगारी अपने घर ना लाइए। बाबा जी ने ते कहा, फरीदा जो तै मारन मुकियां, एवे इन्हां श्लोकां दी व्याख्या। जो तै मारन मुकियां तिना ना मारे घुम, आप नेड़े कर जाइए पैर तिना दे चुम। गुरु साहब कहंदे ने फरीदा बुरे दा भला कर, भले धीरमल भले जी, भरे धीरमल धीर। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग न लगी पल्ले सब किछ पाए।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਇ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਖੰਮ ਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ, ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਪਰਨਵਤ ਨਾਨਕ ਤਾਰੇ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਖੰਮ ਬੁਰੇ, ਖੰਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋ ਦੀਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰੇ ਪਿਆਰ, ਮੰਦਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਭਲੇ ਧੀਰ ਮਲ ਭਲੇ ਜੀ, ਭਲੇ ਧੀਰ ਮਲ ਧੀਰ, ਬਹੁ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਤ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਘਰ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਮਾਂ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸੀਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਧੀਰ ਮਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ੀਏ ਨੇ ਫੇਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ, ਵੇ ਧੀਰ ਮਲ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚੇ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਧੀਰਮਲਾ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਧੀਰਮਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੀਏ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਰਕ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਵਾ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਖੋਵਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਧਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਮਸੰਦ ਇਹਦੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਤੇ ਕਾਲਕ ਮਲ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਾਹ ਦੌੜਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ? ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸ਼ੀਏ ਮਸੰਦ ਤੋਂ ਚਲਵਾਈ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਦੌੜਿਆ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ 500 ਸਿਪਾਹੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਅਜੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਧੀਰਮਲ ਵੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਣਾ ਕੀ ਸਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ, ਸੇਵਕ ਭਜੈ। ਸਹਿਬ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਵੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਸ਼ੀਏ ਮਸੰਦ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਚੁੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਓ, ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੋ। ਪੰਡਾਂ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਸ਼ੀਏ ਮਸੰਦ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ। ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ, ਸ਼ੀਏ ਮਸੰਦ ਦੇ ਖੱਤ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨੇ। ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ, ਆ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖੱਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖਿਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਖੋ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੁਰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਕਾਰਪੈਟ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਇਮ ਨੇ।
ਅੱਖੀ ਕਾੜ ਧਰੀ ਚਰਨਾ ਤਲ, ਸਭ ਧਰਤੀ ਫਿਰ ਮਤ ਪਾਈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਨਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬੋਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਈ। ਜਿਉ ਪ੍ਰਾਨੀ ਜਲ ਬਿਨ ਖੈ ਮਰਤਾ, ਤਿਉ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਖੱਤ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਨ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਖੋਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਲਤ ਦੇ ਢੇਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਮਨ ਤੇ ਛੁਟਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੁਣ ਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਮਨ ਤੇ ਛੁਟਿਓ। ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾਨ ਖੁੱਟੈ। ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਇੱਕ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਧਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾਨ ਖੁੱਟੈ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ? ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਤੋਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਧਨ ਪਿੱਛੇ ਝਗੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਆਓ ਇਸ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਖਾਵੇਂ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਰਮਲ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾ ਧਨ, ਚੁੱਕ ਲਿਜਾ ਬਸਤਰ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰੋ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜ, ਇਹ ਤਾਕਤ, ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਇਹ ਅਸਲੇ ਬੇੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਤੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਟੱਪ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਿਮਾ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਖਿਮਾ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਪ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਾਨ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਜੇ ਸ਼ਿਮਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਮਾ ਕਰਤ ਹੀ ਮਹਾ ਤਪ ਜਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਖਿਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਖੋ ਖਿਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਮਾ ਤਪ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਮਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਿਮਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਦਾਨ ਤਪ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਾ ਕਰਤ ਕੀ ਮਹਾ ਤਪ ਜਾਨ, ਸ਼ਿਮਾ ਕਰਤ ਹੀ ਦਇਬੋ ਦਾਨ, ਸ਼ਿਮਾ ਸਕਲ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਮ, ਸ਼ਿਮਾ ਕਰਤ ਨਰ ਕੀ ਕਲਿਆਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਮਾ ਧਰੋ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਿਮਾ ਸਮਾਨ ਆਨ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਠਿਆਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਕ ਜੀਵਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਗਏ। ਕੱਲੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਦਾਦੇ ਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅੱਜ
ਪੜਪੋਤਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀਏ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹਰਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਸਾੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਈ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮਾਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਲੇ ਆਏ, ਵੱਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੱਲਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਇਹ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।